శ్రీ మాతాజీ 27 జనవరి 1980 బోర్డీ మహారాష్ట్రలో ప్రవచించిన తన అనుగ్రహ భాషణంలోని తరువాయి భాగం మన సహస్రారంలో నుండి సంపూర్ణంగా గ్రహిద్దాం. జై శ్రీ మాతాజీ. You will stop that mind from going that way. If you are in an accident, everybody will be saved. You seldom have an accident. If you have it, you won't be hurt much. Amazing. All these powers come to you because you are the children of Adishakti. The whole universe of the subtle divine power is looking after you individually. You are all marked. The mark is on you. You are bearing the mark. And they are looking after you. So this power of desiring is the power that protects you in all the way that is possible. It guides you. It looks after you. It gives you peace. And this power gives you tremendous faith in Sahaja. Ultimately, you become filled with joy of Sahaja. And you don't like anything else but Sahaja. To you, everything is Sahaja Yoga. But sometimes, we are identified with our ego and we think our ego is Sahaja Yoga. Many a times I have seen. People like it because it is identified with their ego. It should be separated from that and should be brought in our lives, in our day-to-day life. When we are meeting each other, when we are talking to each other, that joy. One should see one ripple falling and another rising, another falling, as you see in the sea, becoming one with each other. This power is within you, and it is working all the time that you are loved and you are looked after. By the middle power, I have told you, will give realization to people. You will be able to tell their chakras. You will be able to correct your chakra. This is all by your center power. And by this power only you have a very great power over your will. If you decide that you are going to be like this, you will be. If you want to be a happy person, you will be. The transformation will be at your hand. You can transform yourself without any difficulty. That will work out if you use the central power of Mahalakshmi. Of course, you will get better jobs, better money, prospects, but not too much of it. So much so that you will feel very much satisfied about it, so that your attention is more in the center. All other powers of Mahalakshmi you will achieve later on. There are many other powers of Mahalakshmi which you have to achieve. But for that, your Sushumna has to be cleaned very much. For that, you have to develop detachment in life. Unless and until you develop detachment, the deeper powers of Mahalakshmi do not come up. For example, even in the smaller things, like having connection with me, even that one is to be a detached thing. Even to say Aarti or to do something to come forward, that I have to do it. Even to invite me for dinner or this thing, every small thing, that I should do it.
is also attachment. If it works out, well and good. If it does not work out, well and good. You must say that, Mother, you come. But if I cannot come, there should not be slightest feeling and unhappiness, but should be accepted as a part of that. This detachment has to be developed for your Mahalakshmi power. Then you go beyond. Your timing will be worked out absolutely correctly. You wouldn't have to see the time. There will be time which will be your own. Whenever you will go, you will find everything worked out well. So, to preserve this power of time, you must not hurry up too much. You should not be slaves of watches. Just let it go. Do not have any obstinacy about anything. Just doesn't matter. If it is 10 o'clock, all right. If not, at 10:15, doesn't matter. Just allow yourself to be drifted with the flow of Sahaja. If it works out, well and good. If it does not work out, well and good. Just keep it like that. Then only you will be surprised how this Mahalakshmi power improves, and the blessings of this power are tremendous. Like that, you have 1001 powers already awakened within you. For example, on Vishuddhi Chakra, you have 16,000 powers. And all these 16 powers are awakened in you today as you are. 16,000 powers are awakened in you as you are today. But when you speak, you don't understand that when you are speaking, you are a Sahajogi with all these powers you are speaking. When you eat, you don't understand that this tongue belongs to a Sahajogi. You should not hanker after anything. Like if somebody likes tea, he'll go on taking 15 cups. That's no good. If he's fond of one sort of a food, he won't take another food. Thinking too much about food all the time, asking for food and organizing food all the time, that spoils. We should do very badly. Then talking ill about anyone, complaining about anyone to me will spoil your Vishuddhi. If there's some sense, if I ask, then it's all right. But all the time talking ill about each other will spoil your Vishuddhi. If possible, try to talk good about others. Always. By telling good about another person, you will help yourself and another person. For example, say, one Mr. X comes and tells me something against Mr. Y. I'm just stunned. Because Mr. Y has come and already told me that Mr. X is a fine man. So I tell Mr. X, how do you say that about Mr. Y? Because he was praising you. So he keeps absolutely in a shocked condition and he doesn't know how to answer. When you judge others, you should know that you are judged by God. If you are judging others, God has judged you also. So in his judgment, whatever marks you give to yourself and to others are not going to be consulted at all. It is his judgment which is going to decide how far you are. Those who are in Sahaja Yoga today, there may be some who think that they are great Sahaja Yogis, big people. But maybe that they are not. And those who do not think that they are any great, they want to increase and improve their Shakti, they may be the people who are occupying very high places. So, under these circumstances, one should never boast and should not have wrong, false estimation about oneself. That is the way you can preserve your powers much better of your Vishuddhi. If you start talking ill about others to each other, also I've seen people start discussing me, and in a very funny way they do it. I think the best way
to deal with the problem is not to speak about me. And if you have to speak, then know that it has to be absolutely positive. Otherwise you are harming yourself and you are harming others. Then you don't blame me for that. So that's how your Vishuddhi Chakra's problems are increasing, and they go on increasing, especially when you try to confuse yourself and quarrel with yourself and think that, you see, Sahaja Yoga has gained by your coming. You catch Vishuddhi. You have gained, not Sahaja Yoga. Sahaja Yoga is proved by itself. It doesn't need your help. If there is truth, then by accepting truth, you are enhanced, your position has gone up, not the position of the truth. So this idea from your head must go right away, that you have anyway obliged the Sahaja Yoga, or that you have obliged God by coming to Him. This idea must go down. This will definitely make your head again upside down, and your Kundalini will be again back to its own position. So to keep up even your Vishuddhi all right is not easy, according to many, but it's the easiest when you keep yourself in a state of witness. And that is possible if you develop the habit after realization that everything that you do or want or face is put into nirvicharita, into thoughtless awareness. If you start that habit, you will be amazed, your witness state will improve, and that you will rise in your being. This is very important to understand that without transformation, you have no meaning. Whatever you have been useless, of no good. Whatever you are transformed, you are of some use. So whatever you have been, you do not be identified with that. But whatever you have to be, you try to be that. And this power you have got, that whatever you want, you will be that. But some people are so funny that if you ask them what they want to be, they'll say that I want to be a donkey. All such silly and foolish people are no good for Sahaja Yoga. Once for all you must know. No use running after such foolish people who have no sense at all, and who are such gone cases. They'll come back afterwards. But put your attention on positivity and not on negativity. Normally I've seen always negative people turn towards the negative people. If there's one negative person standing, a person who is negative will immediately go and talk to that person, find out about that person, he'll have sympathy for that person, he'll like that person, all sorts of things will be there. And first sign is that such a person is a complete negatively possessed being. All right. Now if you have done that kind of a thing, of being possessed or by getting impressed by these negative people, you are out. Either you are in the sea or out of it. How can you both? You better get out from there and spare the rest. But if you want to be in the sea, then you must know that you have to know swimming and you have to take pride in swimming. Otherwise, it has no meaning, it is of no help. Now you have got curative power, you know that. You can cure people. But do not get into that mess, because there Mahamaya plays her part. If I find that you are getting into your head the idea that you are very much getting involved into particular case of your brother-in-laws, father-in-laws, mother-in-law, then I'll stop it. Or you get into trouble. If you start making money out of it, I'll stop it. I do many things by which I just stop it. And then you cannot have that power in you. On the contrary, you suffer quite a lot because you do not know how to protect yourself from all these bad things. So I have to request you that before starting curing others, you first cure yourself fully, and also you can use my photographs for curing other people. But
You must know that there is a very subtle thing in human beings that they want that everybody should say, oh, you are great, you have cured so many people. In a very subtle way, on a very subtle plane. So one should not bother about all these things. One should keep completely detached about it. Because for 1 day or 2 days or for say about a year, people will come to you, get this man cured, that man cured, and then you'll find that you have found nothing, they were all bubbles, all lost and completely vanished into thin air. So do not cure anyone. If you have to cure people, then you please give them the photograph and ask them to work on them. You have got power to handle my photograph and give it to others. You have lots of powers which normally common people don't have, because I do not tell them many things that I tell you. And thus you are a person of a very rare quality and a rare blessing. Now write it down how many powers you have got. Go home and you will write one complete book. Take it home. May God bless you all. Try to preserve all your powers. Respect yourself. You are a lamp that is burning a light which enlightens others in their mind. It's a very great thing. Even one person like that was born among millions and billions of people, and now here we have so many of you. But quality-wise, if you don't rise, it's going to be a hopeless case. So you must improve your quality. All of you must improve your quality individually, not criticizing others, not looking at others, but individually you should understand your capacities and how much you have given to others and how much you have really manifested out of what you have got. You have control over the sun, over the moon, over the tides and over the sea and all those things. You have. But for that you have to do a little more, which I'll tell you some other time. I don't want you to control all these things and sit down on top of a hillock and start showing off. Better thing is you work it out first on human beings, and then I'll give you all these. I'll tell you. You already have them awakened, but I haven't told you the trick how to do it. So best keep it to myself. May God bless you. జై శ్రీ మాతాజీ. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మీ మంత్రాక్షరంలోని శక్తిని మా సహస్రారంలో నుండి ప్రసరింపచేసి ఇనుమడింపచేసి మా చక్రనాడులను పరిపుష్టం చేయండి తల్లి. అమ్మా, పలికించు నా తల్లి జగదంబ పలుకువై. శ్రీ మాతాజీ అమృతవాణిలోని సారాంశంలోని కొనసాగింపు. కొంచెం సౌండ్ పెంచండి, చాలా తక్కువగా ఉంది మాతాజీ. ఓకే. శ్రీ మాతాజీ అమృత ప్రవచనంలో నుండి సారాంశం యొక్క కొనసాగింపు. నిన్నటి రోజు శ్రీ మాతాజీ గారు మనకి తెలియజేసినటువంటి శ్రీ గణేశ శక్తులు, 5 గణేశ శక్తులు, అందులో భాగంగా మనము ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందినంతనే ఈ భూతత్వం పైన అత్యంత ఉన్నతమైన శక్తి శ్రీ గణేశుని యొక్క శక్తిని మనం పొందామని చెప్తున్నారు. అలాగే
5 శక్తులలో భాగంగా మనం ఎవరికైనా మన స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నా ఆత్మ సాక్షాత్కారం కుండల్ని ఉద్దానపరిచే సమయంలో మన వేళ్లల్లో ఆ శక్తి గణేశుని యొక్క శక్తి చేరి ఆ ఆత్మ సాక్షాత్కారం కుండల్ని ఉద్దానం అనేది కేవలం గణేశుడి యొక్క శక్తితో మాత్రమే జరుగుతుంది అని చెప్పారు. స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నప్పటికీ మనలోని గణేశుడి శ్రీ గణేశుడి యొక్క గణేశ తత్వం యొక్క ఆశీర్వచనముడిచే ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం కుండల్ని జాగృతి సంపూర్ణమవుతుంది అనేది శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పారు. అలాగే రెండవ శక్తిగా మనము కుండల్ని ఉద్దానం చేసే సమయంలో మన వేళ్ళని ఎవరు కూడా ముట్టుకోవటం కానీ పట్టుకోవటం కానీ జరగదు అని చెప్తున్నారు. మూడవ శక్తిగా ఎదుటి వాళ్ళ కుండల్ని ఉద్దానం చేస్తున్న సమయంలో మనలోని కుండల్ని మాత కూడా ఉద్దానం చెంది అందులోని నుంచి ఎన్నో శక్తులు మనం ఆశీర్వదింపబడతాము అని చెప్పారు. నాలుగవ శక్తిగా మనం కుండల్ని ఉద్దానపరిచే సమయంలో ఎవరిపైన కూడా నీచమైన కలుషితమైన ఆలోచనలు మనకి రావని తెలియజేశారు. అలాగే శ్రీ గణేశుని యొక్క వివేకము 5వ శక్తిగా మనము అనుగ్రహింపబడ్డాము అని చెప్పారు. మనం ఎదుటి వాళ్ళకి ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇస్తున్న సమయంలో మనం మాట్లాడే ప్రతి మంత్రాక్షరము ఎదుటి వాళ్ళని వివేకవంతులను చేసి జ్ఞానవంతులను చేస్తుంది అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పారు. ఇంకా శ్రీ గణేశుడి యొక్క భక్తి శ్రద్ధలు తన తల్లి పట్ల ఎంతో అపారమైన ప్రేమపూర్వక వాత్సల్యపూర్వకమైన వాటిగా తెలియజేశారు. అలాంటి భక్తి శ్రద్ధలు అలాంటి సరెండర్ అండ్ శరణాగతి మనలో ఉండాలని శ్రీ మాతాజీ చెప్తున్నారు. ఇక ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినంతనే మనలో శ్రీ ఆదిశక్తి యొక్క 3 శక్తులు ఎలా పనిచేసాయో చెప్పారు. మొదటి శక్తిగా మనలోని శుద్ధ ఇచ్ఛ మన హృదయంతో బంధన వేసుకున్నప్పుడు ఆ కోరిక 100% నెరవేరుతుందని తెలియజేశారు. అయితే అది ఉన్నతమైన కోరికలకు మాత్రమే ఉపయోగించాలని తెలియజేశారు. అలాగే రెండవ శక్తిగా మనలో జాగృతమైన శ్రీ మహాంకాళి శక్తితో మనం ఇతరుల యొక్క ప్రేమను సంపూర్ణంగా పొందగలము అని తెలియజేశారు. అందులో భాగంగానే ఈ ప్రయాణాన్ని శ్రీ మాతాజీ గారు ముందుకి పయనింపజేస్తున్నారు. ఈ రోజు యొక్క సారాంశాన్ని కొనసాగింపు ఇప్పుడు మనము అమ్మ ఆశీర్వచనాలతో పొందుదాము. పలికించు నా తల్లి జగదంబ పలుకువై, పలికేది పలికించేది మీరు మాత్రమే తల్లి. జై శ్రీ మాతాజీ. ఆత్మ సాక్షాత్కారం తర్వాత వచ్చే శక్తులన్నీ మీలో ఇప్పుడు ఉన్నాయి. ఈ శక్తులు ఎల్లప్పుడూ మీలో పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఆ శక్తులు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ భద్రంగా చూసుకుంటాయి. మధ్య మార్గంలో ఉన్న శక్తులతో మీరు ఇతరులకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వగలరు. వారి యొక్క చక్రాల స్థితులను చెప్పగలుగుతారు. మీ చక్రాలను కూడా సరిచేసుకునే శక్తి మీకు లభిస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మీ మధ్య మార్గం ద్వారా వచ్చే శక్తులు. ఈ శక్తితో మీ శుద్ధమైన కోరికలను సాధించుకోగలుగుతారు. నేను ఈ విధంగా ఉండాలి అనుకుంటే అదే విధంగా ఉండగలుగుతారు. మీరు ఆనందంగా ఉండాలనుకుంటే ఆనందంగా ఉంటారు. నిర్మల ఆనందంగా ఉంటారు. మీ పరివర్తన మీ చేతుల్లోనే ఉంది. మీలో పరివర్తన ఏ కష్టం లేకుండా పొందగలరు. ఇవన్నీ కూడా మీ మధ్య మార్గంలో ఉన్న మహాలక్ష్మి శక్తిని ఉపయోగించడం ద్వారా మాత్రమే పొందగలరు. మీకు మంచి ఉద్యోగాలు, సరిపడే డబ్బు, అన్ని వసతులు వస్తాయి. కానీ అన్నీ సమతుల్యంలో పొందుతారు. అప్పుడు మీ జీవితంలో సంతృప్తులు అవుతారు. మీ చిత్తం కూడా కుడి ఎడమల వైపు కాక మధ్య మార్గం మీదే ఉంటుంది. దాని తర్వాత మీరు మహాలక్ష్మి శక్తులని ఒక్కొక్కటిగా సాధించగలుగుతారు. మహాలక్ష్మి శక్తులు ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి. అవన్నీ నెమ్మదిగా మీరు అభివృద్ధి చేసుకోవాలి. మహాలక్ష్మి శక్తులను పొందుటకు, ఆ శక్తులను బహిర్గతమవుటకు మీ సుషుమ్నాన్ని మీరు
సంపూర్ణంగా, పరిపూర్ణంగా శుద్ధి చేసుకోవాలి. సుషుమ్న శుద్ధి అవ్వాలంటే మీలో బంధరాహిత్యాన్ని మీరు పెంపొందించుకోవాలి. నాతో మీకున్న పరిచయంలో కూడా ఈ బంధరాహిత్యం ఉండాలి అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకి హారతి శ్రీ మాతాజీకి నేను చెయ్యాలి, కార్యక్రమంలో ముందుకి రావటం, లేకపోతే నన్ను మీ ఇంటికి భోజనానికి రమ్మనటం, శ్రీ మాతాజీకి సంబంధించిన పనులు నేనే చెయ్యాలి, పూజ నేనే చెయ్యాలి అని అనుకోవటం కూడా బంధం అవుతుంది. అలా కాకుండా హారతి నేను ఇచ్చినా, ఇంకెవరు ఇచ్చినా, శ్రీ మాతాజీ మా ఇంటికి భోజనానికి వచ్చినా రాకపోయినా, పూజలో అన్ని పనులు చేయనిచ్చినా చేయనీయకపోయినా పర్వాలేదు అన్న బంధరాహిత్యం మీలో రావాలి. అన్నింటిలోనూ మీరే చొచ్చుకుపోకూడదు. అటువంటి బంధరాహిత్యం ఉన్నప్పుడే మీ మహాలక్ష్మి తత్వం అభివృద్ధి చెందుతుంది. అప్పుడే మీ సహస్రారం దాటి మీరు నిర్విచార నిర్వికల్ప సమాధిలోనికి వెళ్ళగలుగుతారు. అప్పుడు అన్నీ సక్రమంగా సరి అయిన సమయంలో జరుగుతాయి. మీరు మీ వాచులు చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. మీరు ఎక్కడికి వెళ్తే ఆ సమయంలో అన్నీ మీకు అనుకూలంగా జరుగుతూ ఉంటాయి. సమయానికి చేయాలని మీరు పరుగులు తీయనవసరం లేదు. జరిగేది జరుగుతూ ఉండనివ్వండి. అప్పుడు మీలోని మహాలక్ష్మి శక్తులు మెరుగుపడి అనంత ఆశీర్వచనములను పొందుతూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా మీలో 1001 శక్తులు జాగృతమై ఉన్నాయి. మీ విశుద్ధి చక్రంలో మీకు 16,000 శక్తులు ఉన్నాయి. మీరు మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు మీరు ఒక సహజయోగి అన్న అవగాహన ఉండాలి. అప్పుడు ఈ శక్తులన్నీ మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ఈ నాలుక సహజయోగిది అన్న ఎరుక మీకు ఎల్లప్పుడూ ఉండగలగాలి. నాకు ఇది వద్దు, అది ఇష్టం అని అనకూడదు. అస్తమానం టీ తాగుతూ ఉండకూడదు. ప్రతి క్షణం ఆహారం కోసం ఆలోచించడం, వెంపర్లాడటం, లేకపోతే ఆ ఆహారాన్ని తయారు చేయటంలో నిమగ్నమై ఉండటం వలన మీ విశుద్ధి చక్రం మూసుకుపోతుంది అని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్తున్నారు. ఇతరుల గురించి మంచి మాట్లాడటం ద్వారా మీకు మీరు సహాయం చేసుకున్న వారవుతారు, అలాగే ఇతరులకు కూడా సహాయం చేసిన వారవుతారు. ఎవరైనా ఇంకొకరి గురించి చెడుగా చెప్పినప్పుడు, లేదే అతను ఇంతకు ముందే మీ గురించి ఎంతో మంచిగా చెప్పాడు అని సర్ది చెప్పుట వలన తద్వారా వారి ఇద్దరిని కలిపిన వారవుతారు. మీరు ఇతరుల గురించి, ఇతరుల ప్రవర్తన గురించి అంచనా వేస్తూ ఉంటే మిమ్మల్ని దేవుడు అంచనా వేస్తున్నాడన్న సంగతి మీరు గమనములో ఉంచుకోవాలి. మీరు ఇతరులను అంచనా వేసి మార్కులు వేస్తూ ఉంటే దేవుడు మీకు వేసే మార్కులు ఏమిటో తెలుసుకోవాలి. సహజ యోగంలో కొంతమంది వారు చాలా గొప్ప సహజయోగులమని అనుకుంటూ ఉంటారు. అలా అనుకొని నిజానికి దేవుని దృష్టిలో ఉండరు. కొంతమంది తమకు ఏమీ తెలియదు, నేర్చుకోవాలి అన్న సద్భావనతో ఉంటారు. అటువంటి వారు వారి శక్తులను చక్కగా పెంచుకోవాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. అందువలన సహజయోగులు ఎవ్వరూ తాము గొప్పవారమన్న మూర్ఖపు అభిప్రాయంలో ఉండకూడదు అని శ్రీ మాతాజీ గారు హెచ్చరిస్తున్నారు. సరైన విశ్లేషణ ద్వారానే మీరు మీ విశుద్ధి చక్రం యొక్క శక్తులను కాపాడుకోగలుగుతారు. లేకపోతే ఆ శక్తులు కోల్పోతారు. మీరు ఒకరి గురించి మరొకరు చెడుగా మాట్లాడుకున్నా అదే విధంగా మాట్లాడటం వలన మాట్లాడిన వారు, విన్నవారు కూడా తీవ్రమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటారు. అందువలన మీరు ఇతరులను విమర్శించటం కానీ, నన్ను విమర్శించటం కానీ చెయ్యకూడదు. ఆ విధంగా మీ విశుద్ధి చక్రం శక్తులు మీరు కోల్పోతూ ఉంటారు. కొంతమంది తాము సహజయోగంలోకి వచ్చిన తరువాత సహజయోగం అభివృద్ధి చెందింది, బాగుపడింది అని అనుకుంటారు. మీ వలన సహజయోగానికి లాభం కాదు. సహజయోగం నుంచి మీరు లబ్ధి పొందుతున్నారు. సహజయోగం దానికి అదిగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది. దానికి మీ సహాయం అక్కర్లేదు. సత్యాన్ని తెలుసుకొని మీరు ఒప్పుకుంటే మీరు అభివృద్ధి చెందుతారు, అంతేకాని సహజయోగం కాదు. అందువలన మీ వలన సహజయోగం నాకు సహాయం జరిగింది, దేవుడిని నేనేదో ఉద్ధరించాను అన్న భావనను మీ నుంచి తుడిచివేయండి. లేకపోతే మీ బుర్ర తలకిందులై మీ కుండల్ని మళ్ళీ యథాస్థానానికి వెళ్ళిపోతుంది.
అప్పుడు అతలాకుతలమే పతనమైపోతారు అని శ్రీ మాతాజీ హెచ్చరిస్తున్నారు. కొంతమంది విశుద్ధి చక్రాన్ని సరియైన స్థితిలో ఉంచుకునుట చాలా కష్టమని అనుకుంటున్నారు. కానీ మిమ్మల్ని మీరు సాక్షితత్వంలో ఉంచుకుంటే మీ విశుద్ధి శక్తులు మీకు ఎల్లప్పుడూ అందుబాటులోనే ఉంటాయి. మీరు సాక్షితత్వంలో ఉండటానికి మీరు ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన తర్వాత మీరు చేసే ప్రతి పని, కోరుకున్న ప్రతి దాన్ని, మీరు ఎదుర్కొంటున్న ప్రతి సందర్భం పట్ల మీరు నిర్విచార భావము పెంపొందించుకోవాలి. ఆ విధమైన అలవాటును మీరు పెంపొందించుకుంటే మీ సాక్షితత్వము పెంపొంది, మీ సమస్యలు తీరి, మీ వ్యక్తిత్వము పెరుగుతుంది. మీలో పరివర్తన రాకపోతే మీ జీవితముకు అర్థం ఏముంది? మీరు ఏదైనా ఇంతకు ముందు అయిన దానిని అంటుపెట్టుకొని ఉంటే ఏదైనా పొందాలని అనుకుంటున్నారో ఆ విధంగా మారటానికి ప్రయత్నించండి. అంటుపెట్టుకొని ఉండకుండా ఏదైతే పొందాలని అనుకుంటున్నారో ఆ విధంగా మారటానికి ప్రయత్నించమని శ్రీ మాతాజీ గారు స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నారు. అప్పుడు మీలో ఉన్న శక్తుల ద్వారా మీరు ఏ మార్పు కోరుకుంటున్నారో ఆ మార్పు మీలో స్థిరపడుతుంది. అందువలన మీ దృష్టిని మంచి విషయాల మీదే ఉంచండి, చెడు మీద అస్సలు ఉంచకండి. సాధారణంగా ఒక నెగటివ్ వ్యక్తి దృష్టి ఇంకో నెగటివ్ వ్యక్తి మీద పడి అతనితో మాట్లాడటం, అతని గురించి విషయాలు తెలుసుకోవటం, అతని మీద జాలి పడటం, అతనిని ఇష్టపడటం వంటివి చేస్తే వారు నిస్సందేహంగా ఆ వ్యక్తిలో ఉన్న నెగటివిటీ ద్వారా ఆకర్షితులవ్వటము, అటువంటి వారి ప్రవర్తన ద్వారా ప్రభావితం అవ్వటం జరిగితే మీరు సహజ యుగం నుండి బయటికి వచ్చినట్లే. మీరు సముద్రంలోనైనా ఉండాలి, లేకపోతే బయటికి రావాలి. అంతేకాకుండా 2 ప్రదేశాలలో ఉండలేరు. అటువంటప్పుడు అక్కడ నుండి బయటికి వచ్చి అక్కడ ఉన్న వారిని విడిచిపెట్టండి. మీరు సహజయోగం అనే సౌండ్ రావట్లేదు మేడం. డిస్కనెక్ట్ అయిందండి. సారీ చేసినది. ఇప్పుడు మీకు ఇతరులను సరికి చేయగలిగే శక్తులు ఉన్నాయి. కానీ ఈ ఊబిలో దిగకండి. ఇతరులను సరిచేసే పని మహామాయ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి మా బావమరిది, మామగారు అన్న భవమంతంతో మీరు వ్యాధులను సరిచేయ ప్రయత్నిస్తే మీరు సమస్యలో పడతారు. లేదా ఇతరులను క్యూర్ చేసి డబ్బులు సంపాదించే పని చేస్తే దానిని నేనే ఆపివేస్తాను. దాని తర్వాత మీలో ఆ శక్తి పనిచేయటం మానేస్తుంది. అంతేకాదు దాని వలన మీరు ఎంతో బాధలకు గురి అవుతారు. ఎందుకంటే మీరు అటువంటి దుష్ట శక్తుల నుండి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోలేరు. అందువలన నేను కోరేది ఏమిటంటే మీరు ఇతరులను క్యూర్ చేయటానికి ముందు మిమ్మల్ని మీరు పరిపూర్ణంగా శుద్ధి చేసుకోండి. ఇతరులను సరిచేయుటకు నా ఫోటోని ఉపయోగించుకోండి. కానీ మానవులలో సూక్ష్మంగా మీరు చాలా గొప్పవారు, చాలా మందిని క్యూర్ చేశారు అని ఇతరులు మెచ్చుకోవాలన్న భావన ఉంటుంది. అలా కాకుండా బంధరాహిత్యంతో ఉండాలి. వారు ఆ విధంగా సహజ యుగంలో స్థిరపడలేరు. వారు వచ్చి వారి బాధలను మీ ద్వారా తొలగించుకొని తరువాత కనిపించకుండా పోతారు. అందువలన మీరు ఎవరిని క్యూర్ చేయకండి. అలా చేయవలసి వస్తే నా ఫోటో ఇచ్చి ఫోటో ద్వారా ధ్యానము చేసి సరిచేసుకోమని చెప్పండి. మీకు నా ఫోటోని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలో తెలుసు. ఇతరులకు ఇచ్చి ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో చెప్పే శక్తి, అధికారము మీకు ఉన్నది. సాధారణ మనుషులకు లేని ఎన్నో శక్తులు మీలో ఉన్నాయి. ఆ విధంగా మీరు అరుదైన గుణములు,
అరుదైన ఆశీర్వచనములు పొంది ఉన్నారు. దయచేసి మీకున్న శక్తులను భద్రపరుచుకోండి. మిమ్మల్ని మీరు గౌరవించుకోండి. మీరు వెలిగే దీపాల్లాంటి వారు. మీ కాంతితో ఇతరుల బుర్రలలో దీపం వెలిగించవచ్చు. ఇది ఒక అద్భుత శక్తి. ఇంతకు ముందు లక్షలాది కోట్లాది మందిలో ఎవరో ఒక్కరు మాత్రమే ఇలాంటి వారు ఉండేవారు. కానీ ఈనాడు మీరు ఇంతమంది నా ముందు ఉన్నారు. కానీ నాణ్యత పరంగా మీరు ఎదగకపోతే పరిస్థితి చాలా దీనంగా ఉంటుందని శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పారు. అందువలన మీరందరూ సహజయోగంలో ప్రవీణులై ఉండాలి. మీ అందరూ ప్రతి ఒక్కరూ మీ శక్తులను మెరుగుపరుచుకోవాలి. ఇతరులను క్రిటిసైజ్ చేయకూడదు. మీ దృష్టి ఇతరుల మీద ఉంచకుండా ప్రతి ఒక్కరూ మీ శక్తులేమిటో గ్రహించాలి. మీరు ఇతరులకు ఏమి ఇచ్చారు అని విశ్లేషించుకోవాలి. మీకు వచ్చిన ఈ శక్తుల నుంచి ఎంతవరకు ఉపయోగించగలిగారు? మీకు సూర్యుడి మీద, చంద్రుడి మీద, సముద్రపు అలల మీద, సముద్రము మీద, మిగతా అన్నింటి మీద పట్టు ఉంది. దానికోసము మీరు కొంచెంగా పట్టు సాధించాలి. మొదటిగా మీరు మానవుల మీద మీ శక్తులను ఉపయోగించి పరివర్తన తీసుకురండి. అప్పుడు మీకు మిగిలిన శక్తులను ఇస్తాను. ఆ శక్తులన్నీ మీలో జాగృతమై ఉన్నాయి. కానీ ఆ శక్తులు ఉపయోగించే సామర్థ్యాన్ని మీకు చెప్పలేదు. త్వరలోనే అది కూడా జరుగుతుంది.